ٹکراؤ سلاخوں سے اڑو خون میں نہا کر، بازوؤں پہ بھروسہ ہے تو انصاف نہ مانگو، اس دور میں پچھتاؤ کی زنجیر ہلا کر۔ یہ وہ شخصیت ہیں یقیناً ان کو ادب اور گوجری ادب کے لیے ان کی گراں قدر قیمتی خدمات ہیں، اور انہی کے لگائے ہوئے یہ تعلیم کے یہ تناور درخت جہاں اس ادارے کے اندر آپ تشریف فرما ہیں، یہ سکول اور یہاں کے تعلیم یافتہ تقریباً یہاں سے جن بچوں نے پڑھا ان میں سے اکثر ایسے بھی ہیں جنہوں نے MBBS کیا، اور کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے LLB کی، یعنی وکیل وکلاء بھی ہیں، ڈاکٹرز بھی ہیں، انجینئرز بھی ہیں، اور وہ زندگی کے مختلف شعبات کے اندر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ یقیناً یہ ان شخصیات کی بنیادی محنت ہے جو آج وہ پھل کی صورت میں ہمیں نصیب ہو رہی ہے۔ ان تمام شخصیات کو سننے کا دل تو تھا، لیکن میں انتہائی اختصار کے ساتھ اسی سکول کے سابقہ طالب علم، یعنی یہاں کے فاضل ایڈوکیٹ ہیں وکیل ہائی کورٹ کے جاوید اقبال صاحب، ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ انتہائی مختصر وقت کے لیے وہ تشریف لائیں، اپنی حاضری لگائیں اور اجازت دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ میں نے یہاں بات کرنی اس لیے ضروری سمجھی کہ میرے سارے معزز مہمان، لیکن میں اپنے استاد مولانا حبیب الرحمان صاحب کو، وہ منگ والا استاد میں وہی والی محبت، وہی اپنائیت میں چاہتا ہوں کہ محترم منگ والا استاد اور میرے سارے مہمانان گرامی، السلام علیکم۔ یہاں تعلیم کا مقصد جو مجھے بتایا گیا ہے، جو ہمیں یہاں بلایا گیا ہے، جس محفل میں 1996 میں ہمارے استاد شمیم صاحب ریٹائر ہوئے، انہیں خالد صاحب بالاکوٹ کے تھے، انہوں نے پوچھا کہ شمیم صاحب آج کل آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ تو شمیم صاحب نے کہا کہ میں یہی محسوس کر رہا ہوں کہ یہ جو غنیمت ہے ہم دو چار بیٹھے ہیں۔ ان کی محفل تھی، ڈیو صاحب اس وقت فضل رحیم صاحب تھے، وہ آئے تھے، انہوں نے کہا کہ بس اس سارے میرے ٹینئر کا، میرے 60 سال کا یہی خلاصہ ہے کہ غنیمت ہے کہ ہم یہاں دو چار بیٹھے ہیں۔ یہاں اس منڈی کو اس جنگل کو منگل بنانے کے لیے جن لوگوں نے کاوش کی اور جنہوں نے جو کاوش کی ہے، جس کی جہاں تک جن کی جو کوششیں ہیں، اللہ ان سب کو قبول فرمائے۔ لیکن میں بچوں کی تعلیم کے لیے یہ کہوں گا کہ میرا ایک کیس تھا، میں بالاکوٹ عدالتوں میں آیا تو وہ جو میرے کلائنٹ تھے وہ گڑھیا ببلا کے تھے، اس کے والد صاحب بالاکوٹ سے وہ عبوری ضمانت کروانے مانسیرا سے آئے، اور میں ساتھ ان کے آیا کہ پولیس ان کو گرفتار نہ کر لے۔ جب میں بالاکوٹ ہائی اسکول کے پاس بیٹھا تھا، ان کا بیٹا ایک وہ پیسے لے کے آیا ہوا تھا بیچارہ، جب میں نے اس کو دیکھا، اس کے کپڑے، اس کے گندے کپڑے، اس کی چپلیں، میں اپنے کہیں ماضی میں گم ہو گیا۔ اور میں طالب علموں سے یہی بات کرنا چاہوں گا کہ ہم نے اس چیز کو کبھی بھی جو ہے وہ یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے کپڑے گندے ہیں، ہم جو ہے وہ گندے کپڑوں سے گھر جا رہے ہیں، ہم سکول جو ہے وہ کیسے کپڑوں سے جا رہے ہیں۔ یقین مانو کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، بندہ ہے صحرائی یہ مرد کوستانی۔ یہ جو کوستانی، وہ شمیم صاحب کہتے تھے آپ کوستانی ہیں، کہ کیونکہ آپ پہاڑوں میں رہتے ہیں اس لیے کوستانی ہیں۔ یہ جو کوستانی لوگ ہیں، یہ جو پہاڑوں میں لوگ ہیں، یہ بہت ٹیلنٹڈ لوگ ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں، میں نے یونیورسٹی میں، اپنے پروفیشنل کیریئر میں جو میں نے دیکھا کہ یہ جو طالب علم ہائی اسکول کا طالب علم ہے، جو گورنمنٹ اسکول کا طالب علم ہے، جو دیہات کا طالب علم ہے، اس کا جو کانفیڈنس لیول ہے وہ شہر والے بچے کا اتنا کانفیڈنس لیول بالکل نہیں ہے۔ کہ یہ بچے بڑے عظیم بچے ہیں، ان کو کہیں پالش کرنے کی ضرورت ہے۔ کہ میری ان بچوں سے یہ کوشش ہے کہ میرے استاد نے مجھے بتایا، حبیب الرحمان صاحب میرے استاد نے مجھے یہ بتایا کہ یہ جو بالکل اس وقت جنگل والوں کی گاڑیاں ہوتی تھی، نیلی گاڑیاں ہوتی تھی جنگل والوں کی، سبز گاڑیاں ہوتی تھی جنگل والوں کی، انہوں نے بتایا کہ یہ جو سبز گاڑیوں میں لوگ جاتے ہیں، یہ آپ نے دیکھا ہے ان کے ایک کان ہے
इनके दो कान हैं, नाक है, ये बिल्कुल आपकी तरह हैं, ये बिल्कुल इंसान हैं, जिस तरह आप हैं, ये इसी तरह के लोग हैं। हमने कहा बिल्कुल इसी तरह के लोग हैं। फिर उन्होंने कहा इन लोगों ने बड़े होना है, इन लोगों ने रिटायर होना है और इन लोगों की जगह आप लोगों ने लेनी है। और माजरत के साथ मैं जो मेरे दोस्त मेरे जो मोहसिन जो रिटायर होने के करीब हैं, माजरत के साथ आज जो भी बंदा मैं उसको 60 ईयर से मैं देखता हूँ, वो 50 ईयर से ऊपर होता है, मैं इसी एंगल से देखता हूँ कि ये तो जनाब ये रिटायर होने वाले हैं, इनकी जगह हमने लेनी है। मेरे बच्चों, ये लोग जो रिटायर होने वाले हैं, इनकी जगह हमने लेनी है। आप ये कभी भी न देखें कि हम जो है वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाएं। हम कहीं देहात में रहते हैं, यकीन मानो कि ये देहात आप लोगों के लिए जन्नत है। शहरों में जो लोग गए हैं, शहरों में जो लोग देखे हैं, मुनीर जायद साहब की बड़ी एक तवील नज़म है जिसमें उन्होंने बताया कि एक आदमी वलायत जो है वो जा रहा है, उसने फिर वापस आके क्या किया, ये सुकून की जिंदगी है, अच्छे अमाल जो करेगा वो आखिरत में कामयाब हो जाएगा, लेकिन मेहनत जो है वो शर्त है। मैं मुख्तसर बात ही करना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं एक उस्ताद की एक ज़रूर बात बताऊंगा कि हमारे फारूक साहब वो जब भी रास्ते में चलते थे तो वो रास्ते में हमेशा चलते हुए ज़मीन पर देखते थे। उनके हाथ में एक स्टिक होती थी, वो ज़मीन पर देखते थे। स्कूल में जवाहर हसन जहाँ मौजूद है, जवाहर हसन साहब APS में इसने और एक मेरा मामूजाद भाई है, इन्होंने प्रोस्पेक्टस लाई, एबटाबाद APS की प्रोस्पेक्टस लाई और 6 ईयर के लिए इन्होंने एडमिशन किया। और जब फारूक साहब को पता लगा कि इन्होंने ये दो बंदे जो है इन्होंने APS में टेस्ट के लिए फॉर्म जमा कराया है, और फारूक साहब ने कहा ये किस तरह हो गया कि जावेद को नहीं बताया कि उसकी प्रोस्पेक्टस नहीं लाई। मैं वो उस्ताद जो है वो जब भी फारूक साहब जाएं, रास्ते में जाएं, तो रास्ते में जो पत्थर आए उस पत्थर को हटा देते। रास्ते में हमेशा जाते हुए रास्ते में देखा करते थे। मैं जब यूनिवर्सिटी में गया तो यूनिवर्सिटी हमारी ऐसी जगह थी जहाँ रास्ता कच्चा रास्ता था, वहाँ रास्ते में पत्थर थे, और मैं जब भी रास्ते में जाऊँ तो मैं पत्थर उठाता था। कुछ दिन पहले मेरा एक दोस्त है अहमदपुर सयाल का, वो मुल्तान में वकालत करता है, उसने फेसबुक से मुझे कहीं देखा और उसने कहा कि यार, उसने मुझे ट्रेस किया। ट्रेस करने के बाद उसने कहा कि ये जावेद, आप वही जावेद हैं जो रास्ते से पत्थर हटाने वाले हैं। आई एम प्राउड कि मैं खुश हुआ कि मुझे उसने ये नहीं कहा कि आप हाई कोर्ट के वकील हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, आपने कितनी कामयाबी की है। मैं उसको यही कामयाबी करता हूँ कि मेरे उस्ताद ने जो मुझे बात बताई थी, आज भी रास्ते में अगर कोई पत्थर आता हटाए तो हमारी आदत बन गई है कि उसको हटाया जाए। ये हमारी कोशिशें हैं, ये हमारे इस्ताद की काविशें हैं। गुलाम जलानी साहब ने जो यहाँ खदमात दी हैं, अभी बरमान साहब की जहाँ जो खदमात हैं वो ये हैं कि मैं कानून की किताबों में अभी बरमान साहब में ढूंढता रहा हूँ कि कहीं टनेर हो जाए तो बंदा कहीं ट्रांसफर हो जाता है। मुझे कानून की किताबों में ऐसा कहीं नहीं मिला कि अभी बरमान साहब की कौन सी किताब है। अभी बरमान साहब, गुलाम जलानी साहब जो है वो स्कूल को फलोतरा से मंडी बना देते हैं और मन्नू को जो है वो मांग बना देते हैं। ये पता नहीं कौन से रूल्स में है और ये कौन से रूल्स की किताब में है। यकीनन ये गरीब के रूल है, जिस रूल को किसी ने नहीं बनाया, जिस रूल पे किसी ने तवज्जो नहीं दी। और मेरे भाइयों, जिंदगी में आगे बढ़ना है, जिंदगी में कोशिश करनी है, तो मैं वकील इसलिए बना, मैं बच्चों को ये बात बताना चाहता हूँ, मैं वकील इसलिए बना कि मेरा भाई डॉक्टर बन गया। कि मैंने कहा कि मेरा भाई अगर डॉक्टर है तो मैंने वकालत करनी है, कहीं मैं अपने भाई से पीछे न रह जाऊं, कहीं मैं एहसास कमतरी का शिकार न हो जाऊं। ये जो है ये जो हमने रश्क है, ये रश्क हमें जलाना है। और मेरे सब जो मेहमान हैं जिन्होंने मेरी बातें सुनी हैं, और अगर कोई मेरी बात जो है वो नागवार गुजरी हो, मेरी एक काविश थी, मेरी एक जो कोशिश थी, और मेरे उस्ताद अभी रहमान साहब को जो ट्रिब्यूट पेश करने की जो मेरी एक वो थी, वो आज पूरी हुई। मौलाना मंजूर साहब ने जो महफिल सजाई है, यकीनन ये काबिल तहसीन है कि आज हम इतने मसरूफ दौर में आ गए कि दो मिनट के लिए या हम कुछ वक्त के लिए आपस में जमा नहीं हो सकते। सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।